श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू मित्तल वॉइस चेनल में। आजना विडियो में आपणे सांभळीशुं अपरा एकादशी 2025 क्यारे छे, 22 के 23 में। वैशाख मासनी एकादशी ने अपरा एकादशी कहेवामां आवे छे। आ वखते अपरा में अनेक शुभ योगो रचाई रह्या छे। आ दिवसे आयुष्यमान अने प्रीति योगनी साथे बुद्धादित्य राजयोग पण रचाई रह्यो छे। अपरा एकादशीનું વ્રત બ્રહ્મહત્યા જેવો પાપોમાંથી મુક્તિ આપે છે અને જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ લાવે છે। આ વખતે अपरा एकादशीનું વ્રત ક્યારે છે તો ચાલો જાણીએ। ज्येष्ठ મહિનામાં આવતી એકાદશી તિથિને अपरा एकादशी તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આ વખતે अपरा एकादशी પર ઘણા શુભ યોગ બનવાના છે। ભલે બધી એકાદશીનું વિશેષ મહત્વ હોય, પરંતુ अपरा एकादशीનું વ્રત રાખવાથી વ્યક્તિને બ્રહ્મહત્યા સુધીના પાપોમાંથી પણ મુક્તિ મળે છે, તેમજ જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ મળે છે। તો ચાલો સાંભળીએ अपरा एकादशीનું વ્રત ક્યારે છે, પૂજાની તારીખ, મહત્વ અને પદ્ધતિ। अपरा एकादशीनी तिथि 22मी तारीख बपोरे 1 અને 13 वागे शरू थशे અને एकादशी तिथि 23मी तारीखे रात्रे 11 અને 30 वागे समाप्त थशे। आवी स्थितिमां अपरा एकादशीनुं व्रत 23 तारीखे राखवामां आवशे। अपरा एकादशी 23मी मे शुक्रवारे छे। उपरांत आयुष्यमान योग अने प्रीति योगनुं शुभ संयोजन पण आ दिवसे रचाय छे। ते ज समये बुध पण आ दिवसे वृषभ राशि में जई रह्यो छे, जेना कारणे आ दिवसे बुद्धादित्य राजयोग पण रचाई रह्यो छे। तेथी आ दिवसे पूजा करवाथी तमने विशेष लाभ मळशे। आ उपरांत आ दिवसे शुक्रवार होवाथी देवी लक्ष्मी अने भगवान विष्णुनी एक साथे पूजा करवाथी तमने बेवडो लाभ मळशे। अपरा एकादशी व्रत अने पूजा पद्धति। अपरा एकादशीना दिवसे सवारे वहेला उठीने स्नान करो। आ पछी भगवान विष्णुનું ध्यान करो અને સૂર્યદેવને જળ અર્પણ કરો અને ઉપવાસ કરવાનો સંકલ્પ લો। अपरा एकादशीना व्रतना एक दिवस पहला ध्याનમાં રાખો કે તમે પહેલાં સાત્વિક ભોજન લો અને સંયમ રાખો। આ પછી પૂજા સ્થળને સાફ કરો અને લાકડાના સ્ટેન્ડ પર પીળા કપડાં ચડાવો અને ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીનું ચિત્ર અર્પણ કરો। આ પછી પહેલાં ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીનો અભિષેક કરો અને તેમને ફૂલ અર્પણ કરો। ત્યારબાદ ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીને મીઠાઈ અર્પણ કરો અને એકાદશીના વ્રત કથાને પાઠ કરો। અંતમાં ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની આરતી કરો અને પ્રસાદનું વિતરણ કરો। હિન્દુ ધર્મમાં એકાદશીના વ્રતનું ખૂબ જ મહત્વ છે। દર વર્ષે 24 એકાદશી આવે છે અને દરેકને પોતાનો આધ્યાત્મિક અને ધાર્મિક મહિમા હોય છે। अपरा एकादशी जेठ महीनाना कृष्ण पक्षनी एकादशी तिथि में आवे छे अने तेने अचला एकादशी पण कहेवामां आवे छे। अपरानो अर्थ छे अपार फळ आपनारी। कहेवाय छे के आ दिवसे श्रद्धा अने भक्तिपूर्वक उपवास करीने भगवान विष्णुनी पूजा करवाथी व्यक्ति पापोमांथी मुक्त थाय छे अने आत्माने शुद्ध बनावे छे। आ व्रतना महत्व विषे स्कंद पुराण में एक सुंदर कथा वर्णवेली छे। महिष्मती नगरीना राजा महिध्वजनी हत्या तेना नाना भाई व्रजध्वजे करी हती अने तेनुं शरीर पीपळाना झाड़ नीचे दाटी दीधुं हतुं। राजा रूपे त्यां भटकती रही हती। एक दिवस महात्मा धौम्य त्यांथी पसार थया अने पिशाच बनी गयेला आत्माने मुक्त करवा अपरा एकादशीनुं व्रत कर्युं। तेना उपवासना पुण्यथी राजानी आत्मा पिशाच रूपमांथी मुक्त थईने मोक्ष पामी गई। अपरा एकादशीनुं व्रत हत्या, हिंसा, चोरी, छल कपट, खोटुं बोलवुं, गुस्सो, ईर्ष्या अने भ्रष्टाचार जेवा गंभीर पापोनुं प्रायश्चित करवामां मानवामां आवे छे। ब्राह्मणों, गुरुओ अथवा वडीलोना अपमानथी थती दोषोने पण आ व्रत नाश करे छे। आ व्रतथी मात्र मानसिक शांति अने आत्मशुद्धि ज मळे छे नहीं, परंतु भूतकाळना पापो अने मानसिक तणावोथी पण मुक्ति मळे छे। व्रतनी पद्धति अनुसार व्रतना एक दिवस पहला सात्विक भोजन लेवुं, बीजा दिवसे सवारमां स्नान करी उपवास करवानो संकल्प लेवो, भगवान विष्णुनी पूजा, भजन, कीर्तन, तुलसी सेवा अने विष्णु सहस्त्रनामनो पाठ करवो, दिवसभर फळाहार अथवा निर्जल उपवास करवो, रात्रे जागरण करवुं अने बीजा दिवसे दान अने पुण्य करीने व्रतने तोड़वुं। आ व्रत भक्तोने शांति, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति अने अंते मोक्ष तरफ दौरी जाय छे। ए फक्त धार्मिक रीति नहीं, पण जीवनमां नवुं उत्साह, पवित्रता अने चेतना लावनार साधन छे। जे भक्त साचा हृदयथी आ व्रत करे छे तेओ भगवान विष्णुनी कृपा प्राप्त करे छे अने जीवनना अवरोधोमां मुक्त थाय छे।
અપરા એકાદશીને અચલા એકાદશી નામથી પણ ઓળખવામાં આવે છે, જે પૌરાણિક માન્યતા મુજબ જ્યેષ્ઠ કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીને અપરા એકાદશી કહેવામાં આવે છે. આ દિવસે વ્રત કરવાથી અપાર ધન દૌલતની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ વ્રતનું મહત્ત્વ એટલું છે કે આ દિવસે વ્રત રાખનાર દુનિયાભરમાં પ્રસિદ્ધિ મેળવે છે, બધા પ્રકારના પાપો અને કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. જ્યેષ્ઠ મહિનાના કૃષ્ણ પક્ષની અગિયારસી મનુષ્યને અપાર ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે અને બધા પ્રકારના પાપોનો નાશ પણ કરે છે. તેથી આ અગિયારસ અપરા નામથી પ્રસિદ્ધ છે. ભગવાનને અગિયારસની તિથિ પરમ પ્રિય છે. તેથી અગિયારસ વ્રતનું પાલન કરનાર ભક્તો પણ પ્રભુની અપાર કૃપા કાયમ રહે છે. શું કહે છે વિદ્વાનો? વિદ્વાનના મુજબ અગિયારસ ભક્તની જનની છે અને જનનીના આશીર્વાદથી જે રીતે બધા પ્રકારના સુખ બાળકને પ્રાપ્ત થાય છે, એવી જ રીતે અગિયારસના વ્રતનું પાલન કરવાથી મનુષ્યને પુણ્યફળની પ્રાપ્તિ થાય છે અને જે કામનાથી કોઈ વ્રત કરે છે એ પણ ચોક્કસ પૂર્ણ થાય છે. વ્રત ત્યાં સુધી પૂર્ણ નથી થતું જ્યાં સુધી તેના પારણા યોગ્ય સમય પર ન કરવામાં આવે. અપરા એકાદશીની વ્રતકથા. શ્રી યુધિષ્ઠિર બોલ્યા, હે ભગવાન, વૈશાખ માસના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીનું નામ શું છે તે કૃપા કરીને કહો. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન બોલ્યા, હે રાજન, વૈશાખ માસના કૃષ્ણ પક્ષની એકાદશીનું નામ અપરા છે, કારણ કે તે અપાર ધન દેનારી છે, તે પુણ્ય આપનારી છે અને પાપને નષ્ટ કરનારી છે. જે મનુષ્ય આ એકાદશીનું વ્રત કરે છે તેથી આ લોકમાં પ્રસિદ્ધિ મેળવે છે. અપરા એકાદશીના વ્રતના પ્રભાવથી બ્રહ્મહત્યા, ભૂતયોની, બીજાઓની નિંદા આદિના પાપ નષ્ટ થાય છે. આ વ્રતથી પર સ્ત્રીની સાથે ભોગ કરવાના પાપ પણ નષ્ટ થાય છે. ખોટા સાક્ષી, અસત્ય ભાષણ, ખોટા વેદનું વાંચન, ખોટું શાસ્ત્ર બનાવવું, ખોટા જ્યોતિષ, ખોટા વૈદ્ય આદિ બધાના પાપ અપરા એકાદશીના વ્રતથી નષ્ટ થઈ જાય છે. જો ભાગી જાય તો તેઓ નરકમાં જાય, પરંતુ અપરા એકાદશીના વ્રતથી તેમને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે શિષ્ય ગુરુ પાસેથી વિદ્યા ગ્રહણ કર્યા પછી તેમની નિંદા કરે છે તે અવશ્ય નરકમાં જાય છે, પણ જો અપરા એકાદશીનું વ્રત કરે તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે ફળ 3 પુષ્કરોમાં સ્નાન કરવાથી અથવા કારતક માસમાં ગંગા સ્નાન કરવાથી અથવા પિંડદાન કરવાથી મળે છે, તે ફળ અપરાનું એકાદશીનું વ્રત કરવાથી મળે છે. સિંહ રાશિવાળાને બૃહસ્પતિના દિવસે ગોમતીમાં સ્નાન કરવાથી, કુંભમાં શ્રી કેદારનાથજીના દર્શન કરવાથી તથા બદ્રિકાશ્રમમાં સંન્યાસ કરવાથી જે ફળ મળે છે તે ફળ અપરા એકાદશીના વ્રતની બરાબર છે. હાથી ઘોડાના દાનથી તથા યજ્ઞમાં થતા સુવર્ણ દાનથી જે ફળ મળે છે તે ફળ અપરા એકાદશીના વ્રતના ફળથી બરાબર. સુવર્ણ દાનનું ફળ પણ આ વ્રતના ફળના બરોબર છે. અપરા એકાદશીનું વ્રત પાપરૂપી અંધકારના નાશ માટે સૂર્ય સમાન છે. તેથી મનુષ્યએ અપરા એકાદશીનું વ્રત અવશ્ય કરવું જોઈએ. આ વ્રત બધા વ્રતોમાં શ્રેષ્ઠ છે. ભક્તિપૂર્વક. અપરા એકાદશીની વ્રતકથા. પ્રાચીન સમયમાં મહિધ્વજ નામનો રાજા હતો. રાજાનો નાનો ભાઈ બ્રજધ્વજ અન્યાયી, અધર્મી, ક્રૂર હતો. તે પોતાના મોટા ભાઈ મહિધ્વજને પોતાનો દુશ્મન સમજતો હતો. એક દિવસ તક જોઈને બ્રજધ્વજે તેના મોટા ભાઈની હત્યા કરી દીધી. તેના મૃત શરીરને જંગલના પીપળાના વૃક્ષ નીચે દાટી દીધું. ત્યાર પછી રાજાની આત્મા પીપળાના વૃક્ષમાં વાસ કરવા લાગી. રાજાની આત્મા ત્યાંથી પસાર થતા લોકોને પરેશાન કરવા લાગી. એક વખત ધૌમ્ય ઋષિ પીપળાના વૃક્ષ નીચેથી નીકળ્યા. તેમણે પોતાની શક્તિની મદદથી રાજા સાથે થયેલા અન્યાયને સમજી લીધો. ઋષિએ રાજાના આત્માને પીપળાના વૃક્ષમાંથી બહાર કાઢીને પરલોક વિદ્યાનો ઉપદેશ આપ્યો. સાથે પ્રેત યોનિમાંથી છુટકારો મેળવવા માટે એકાદશીનું વ્રત કરવાનું કહ્યું. એકાદશીનું વ્રત કરવાથી રાજાની આત્મા સ્વર્ગલોકમાં જતો રહ્યો. એકાદશીનું વ્રત કરનાર વ્યક્તિએ સ્વચ્છ કપડાં પહેરવા જોઈએ. પરિવાર સાથે પૂજા, ઘર કે મંદિરમાં ભગવાન વિષ્ણુ ને લક્ષ્મીજીની મૂર્તિની સ્થાપના કરવી જોઈએ. ત્યાર પછી ગંગાજળ પીને પોતાને શુદ્ધ કરવા
રક્ષાસૂત્ર બાંધવું, ત્યારબાદ ઘીનો દીવો કરવો, ત્યાર પછી શંખ અને ઘંટડીની પૂજા કરી અને વ્રત કરવાનો સંકલ્પ કરવો જોઈએ. પછી વિધિપૂર્વક ભગવાનની પૂજા કરવી અને ઉપવાસ કરવો. રાત્રે જાગરણ કરવું. વ્રતના બીજા દિવસે બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવવું અને દક્ષિણા આપવી. પછી ભોજન કરવું. એકાદશી ઉપર ભગવાનની પૂજામાં ચોખાના બદલે તલ અર્પણ કરવા. આળસ છોડવી. વધારેમાં વધારે સમય ભગવાનના મંત્રોનો જાપ કરવો. તુલસી સાથે ભગવાનને ભોગ ધરવો. રાત્રે જાગરણ કરતા ભજન કરવા. બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરવું. અપરા એકાદશીને કાકડીને જલક્રીડા ભદ્રકાળી એકાદશી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પુણ્ય આપનારી આ એકાદશીનું વ્રત કરવાથી અનેક હત્યાના પાપ પણ નાશ પામે છે. આવું વિષ્ણુ પુરાણમાં જણાવવામાં આવ્યું છે. જેવી રીતે કારતક માસમાં સ્નાન કરવાથી, ભાગીરથીમાં પિંડદાન દેવાથી, સિંહસ્થ ગુરુમાં ગોમતી સ્નાન કરવાથી, બદ્રીનારાયણ ભગવાનના દર્શન કરવાથી, સૂર્યગ્રહણમાં કુરુક્ષેત્રમાં દાન કરવાથી, મહાયજ્ઞ કરીને હાથી ઘોડા સોના રૂપાના દાનનું જે ફળ પ્રાપ્ત થાય છે તે ફળ એકાદશીના વ્રત ધારણ કરનારને પ્રાપ્ત થાય છે. આ વ્રતમાં ઉપવાસ કરનારે ભગવાન વિષ્ણુની અવશ્ય પૂજન કરવું જોઈએ. ઠાકોરજીને નવા વાઘા પહેરાવીને રાજભોગ અર્પણ કરવો. તેમના મનગમતા કીર્તન ગાવાથી ભગવાન રાજી થાય છે. તો મિત્રો, તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આપણી ચેનલ મિત્તલ વોઇસને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.